دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورت قریش کے بارے میں ذرا اس سورت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا جغرافیہ سمجھ لیجئے، تھوڑی سی تاریخ سمجھ لیجئے، سورت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے، عرب کے بالکل درمیان میں مکہ ہے۔ مکہ جو ہے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک شہر ہے، ایسا سمجھے کہ وہ ایک پیالہ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ قرآن نے اس کو وادی غیر ذی زرع کہا ہے اس کو، اور اس کے بارے میں شاعر نے کہا، نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ تو یہ جو مکہ ہے، یہاں نہ زراعت تھی اور نہ صنعت تھی، کوئی انڈسٹری بھی نہیں تھی اور کوئی ایگریکلچر بھی نہیں تھی۔ اس کا جو ہے معیشت کا دار و مدار صرف اور صرف تجارت پر تھا۔ تو جنوب میں یمن تھا، اور یمن کا کپڑا بہت مشہور تھا، یمن کے موتی اور ہیرے جواہرات بہت مشہور تھے، اور شمال میں نارتھ میں شام ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے ڈرائی فروٹس آتے تھے، زیتون آتا تھا اور انجیر آیا کرتا تھا، اور بھی بے شمار چیزیں۔ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے یہ فلسطین کا اور شام کا، اور اردن کا کچھ حصہ بھی۔ تو یعنی آج سے کوئی 5000 سال پہلے سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے آباد کرنے کے وقت بھی یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ تھی، بین الاقوامی شاہراہ تھی۔ تو اب 2100 قبل مسیح میں، یعنی آج سے 4100 سال پہلے، جب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لا کر یہاں آباد کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کرنے والوں کو رزق عطا فرما۔ اچھا، تو قریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اور یہ کرتے یہ تھے کہ جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، ملتان والے مثال کے طور پر گرمیوں میں سوات کی طرف چلے جاتے ہیں اور سردیوں میں کراچی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعینہ ہی یہ بھی سردیوں میں یمن کی طرف چلے جاتے تھے اور گرمیوں میں چلے جاتے تھے شام کے ٹھنڈے علاقے کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارتی سفر کو آسان کر دیا تھا اور ان اسفار سے ان کو مانوس کر دیا تھا۔ اچھا، اور اس کی وجہ سے رزق ملتا تھا۔ اب دوسری بات سمجھ لیجئے، دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ پیر صاحب ملتان کے سوات جاتے تھے تو مرید ان سے کاروبار بھی کرتے تھے، اور ان کا ایک مذہبی تقدس بھی تھا، انہیں ادھار بھی دیتے تھے۔ اسی طرح پیر صاحب جب کراچی جاتے تھے، وہاں بھی جو ہے ان کا احترام بھی کیا جاتا، تجارت بھی ہوتی اور تقدس بھی تھا۔ بعین ہی اسی طرح قریش مکہ جب شام جاتے یا یمن جاتے تو لوگ کہتے تھے، پیر صاحب آئے ہیں، خانہ کعبہ کے متولی صاحب آئے ہیں، جب ہم یہاں جائیں گے تو یہ لوگ عمرہ کراتے ہیں ہمیں، اور ہمیں ٹھہراتے ہیں، ہمیں حج کرا دیتے ہیں، مراسم عبودیت جو ہے یہ ہماری فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور قریش یاد رکھیے، وہ خود آخرت کو نہیں مانتے تھے، پیر صاحب کی کیا ضرورت ہے آخرت کو ماننے کی؟ تو وہ خود آخرت کے بارے میں ان کا تصور دھندلا چکا تھا، وہ خود نماز میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے،
दूसरों को हज और उम्रा करा देते थे, हाजियों को पानी भी पिलाते थे, लेकिन उनकी नमाज में तालियां भी होती थी और सीढ़ियां भी होती थी, नमाज में दिलचस्पी भी नहीं होती थी, उनकी आखिरत का तस्वुर भी धुंधला गया था। हज में ये लोग कहते थे, छोटे लोग जो हैं अरफात तक जाते हैं, हमें तो सुरखाब के पर लगे हुए हैं, हम तो कुरैश हैं, हम तो पीरजादे हैं। वो जो है मीना ही से और मुज़दलिफा ही से लौट कर वापस आ जाते थे। अब इन नमक हरामों ने क्या किया, अल्लाह ताला के इन तमाम एहसानात को फरामोश करके खाने काबा को बुतों से आलूदा कर दिया। इसमें 360 बुत रख दिए। हालांकि इनको रिस्क किस तरह मिलता था, खाने काबा की वजह से रिस्क मिलता था इनको जो है भूख से नजात मिलती थी। अच्छा, दूसरी चीज, रेगिस्तान में गुंडे, डाकू, चोर, उचक्के बहुत थे। अगर सरजमीन अरब में अमन मुयस्सर था तो सिर्फ और सिर्फ खाने काबा की बदौलत थी। इसको बलद अमीन समझा जाता था। यहां चोर उचक्के भी आते थे, कहते थे खाने काबा में हम किसी कातिल से बदला नहीं लेंगे, यहां के तीन को भी नहीं उठाएंगे, यहां चोरी भी नहीं करेंगे। तो पूरे अरब के कबाइल के अंदर खाने काबा की एक धाक थी। लोग उम्रे के लिए आते तो ये लोग उम्रा कराते हैं हमें, और हमें ठहराते हैं, हमें हज करा देते हैं, मरासी में उबूदियत जो है ये हम हमारी फैसिलिटेट करते हैं। और कुरैश याद रखिए, वो खुद आखिरत को नहीं मानते थे। पीर साहब की क्या जरूरत है आखिरत को मानने की, तो वो खुद आखिरत के बारे में उनका तस्वुर धुंधला चुका था। वो खुद नमाज में कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे, दूसरों को हज और उम्रा करा देते थे, हाजियों को पानी भी पिलाते थे, लेकिन उनकी नमाज में तालियां भी होती थी और सीढ़ियां भी होती थी, नमाज में दिलचस्पी भी नहीं होती थी, उनकी आखिरत का तस्वुर भी धुंधला गया था। हज में ये लोग कहते थे, छोटे लोग जो हैं अरफात तक जाते हैं, हमें तो सुरखाब के पर लगे हुए हैं, हम तो कुरैश हैं, हम तो पीरजादे हैं। वो जो है मीना ही से और मुज़दलिफा ही से लौट कर वापस आ जाते थे। अब इन नमक हरामों ने क्या किया, अल्लाह ताला के इन तमाम एहसानात को फरामोश करके खाने काबा को बुतों से आलूदा कर दिया। इसमें 360 बुत रख दिए। हालांकि इनको रिस्क किस तरह मिलता था, खाने काबा की वजह से रिस्क मिलता था इनको जो है भूख से नजात मिलती थी। अच्छा, दूसरी चीज, रेगिस्तान में गुंडे, डाकू, चोर, उचक्के बहुत थे। अगर सरजमीन अरब में अमन मुयस्सर था तो सिर्फ और सिर्फ खाने काबा की बदौलत थी। इसको बलद अमीन समझा जाता था। यहां चोर उचक्के भी आते थे, कहते थे खाने काबा में हम किसी कातिल से बदला नहीं लेंगे, यहां के तीन को भी नहीं उठाएंगे, यहां चोरी भी नहीं करेंगे। तो पूरे अरब के कबाइल के अंदर खाने काबा की एक धाक थी। लोग उम्रे के लिए आते, लोग हज के लिए आते, अपना सामान खजूर, कपड़ा, पनीर और सारा ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें, मसनूआत, बर्तन वगैरह लेकर आते, और आज भी है। और यहां से फिर खरीद के ले जाते, अपना माल लाकर बेचते और दूसरों का माल जो है वो खरीद कर ले जाते। बार्टर सिस्टम भी था इनका। तो अब ये इनसे कहा गया, ए नमक हरामो, अल्लाह की इबादत करो, फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बुतों की पैरवी मत करो, इस घर के मालिक अल्लाह ताला की इबादत करो। यह है हासिल करम, फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तुम्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। अब आ जाइए, कुरैश के तिजारती दौरों की बरकत खाने काबा के मुतवल्ली होने की वजह से है। कुरैश के तिजारती दौरों की बरकत किस लिए है? खाने काबा के मुतवल्ली और कस्टोडियन होने की वजह से। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया, लिहाजा कुरैश को बुतपरस्ती छोड़कर रब्ब काबा ही की इबादत करनी चाहिए। हासिल कलाम क्या है? कुरैश को एहसान शिनास बनकर खाने काबा के रब ही की इबादत करनी चाहिए। तो रब्बा इलाफिहिम रहलत शिताई वसैफ, शिता जो है सर्दी को कहते हैं, सैफ गर्मियों को कहते हैं। अल्लाह ताला ने
سردیوں کے سفر کو اور گرمیوں کے سفر کو آپ کے لیے آسان کر دیا، مانوس کر دیا، اور آپ کو وَآمَنَهُم مِّن خوف سے آپ کے بدلے آپ کو امن عطا کیا، اور آپ کو جو کا مطلب ہے بھوک سے نجات دی۔ تو یہ اللہ ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اس لیے اس گھر کے رب کا احسان ادا کرتے ہوئے اسی کی عبادت اور بندگی کرو۔